हेलो मित्रों केम छो मजामां छो आ अमारी यूट्यूब चैनल पर तमारुं स्वागत है। मित्रों आजनो आपणो विषय है कि सीसीईटी परीक्षा जे आपणे तारीख 8 मे और 9 मे अंदर जे लेवराई है मित्रों एनी तमाम शिफ्टना अंदर पूछायेला प्रश्नों आपणे आज चर्चा करवाना छीए। मित्रों एटले आजनो विडियो ए छे मित्रों कि तारीख 8 मे और 9 मे रोज जे तमारी सीसीईटी परीक्षा लेवराई है मित्रों ए पेपर सोल्यूशन आपणे आज भणीशुं मित्रों अने बधा ज प्रश्नों में आवरी लीधा छे। मित्रों आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे एटले चेनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए। आ वीडियो ने लिंक तमारा मित्रों ने शेयर कर दीजिए। मित्रों तो चलो मित्रों अपने सीसीईटी परीक्षा जे 8 मे और 9 मे रोज जे लेवराई है मित्रों एना अंदर पूछायेला दरेक प्रश्नों ने आपणे सारी रीते समझीए। तो पहला नंबर अंदर आ प्रश्न पूछायो तो मित्रों कि समानार्थी शब्द आपो कतार। कतार शब्दों समानार्थी शब्द आपवानो तो मित्रों तो हार अथवा पंक्ति थाय छे बरोबर। तो आ रीतनो जे प्रश्न तमारी सीसीईटी एक्जाम अंदर पूछायो हतो। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न आपणे समझीए कि साची जोडणी लखो। आ रीतनो एक प्रश्न पूछायो तो तमारी सीसीईटी एक्जाम अंदर 8 मे अथवा 9 मे नी अंदर गिरिवर याद रखजो मित्रों गिरिवर आ रीतनु लखाय छे बरोबर। हवे तमने एक बहु मस्त मजानी माहिती आपું છું मित्रों जे तमारी सीसीईटी एक्जाम जे लोकोने बाकी छे एमने घणी बधी काम आववानी छे। अगाऊ मैं मारी चेनल पर घणा बधा सीसीई माटे विडियो अपलोड करेला छे बनायेला छे बरोबर। ए आ प्रकारेना 7 विडियो छे मित्रों तमे जोई लेजो। एक मैं मित्रों संधि पर विडियो बनाया छे जे दरेक संधि में आवरी लीधी छे मित्रों तमारी जे सीसीईटी एक्जाम अंदर 2 થી 3 मार्क्स नी पूछाई छे। एक रूढ़िप्रयोग पर स्पेशल विडियो बनाव्युं छे शब्द समूह माटे पर पण मैं विडियो बनाव्युं छे। आज 3 विडियो छे मित्रों ए तमने गुजराती व्याकरण अंदर 8 થી 9 मार्क्स अपाई देशे एटले बधा गोखी देजो ने एना अंदरथी ज मित्रों बेठा पूछाय छे कारण के मैं ए विडियोना अंदर साबिती साथे विडियो बनायेला छे। ए विडियो तमे जोशो एटले तमने मित्रों आइडिया आवी जशे बरोबर। बीजा मैं सीसी माटे विडियो बनाव्या छे मित्रों अत्यार सुधीना अंदर तमाम शिफ्टना अंदर अंग्रेजी ग्रामरना अंदर तमाम शिफ्टना अंदर केटलुं पूछाय छे मित्रों ए दरेकनो विडियो डेडिकेशन अंग्रेजी ग्रामर माटे बनायेलुं छे मित्रों जे तमारी सीसीईटी एक्जामना अंदर पूछायेला छे बरोबर। ए पण तमारे जोई लेवाना अने रिपीट थता होय छे 100%। ए तमे जोशो એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે બરોબર। અને એક બીજું વિડિયો બનાવ્યું છે મિત્રો ગુજરાતી વ્યાકરણ ઉપર બનાવ્યું છે જે તમારી सीसीईटी ની દરેક શિફ્ટના અંદર પૂછાયેલું છે એ પણ ખૂબ તમને કામ આવવાનું છે અને પ્રશ્નો રિપીટ થતા હોય છે મિત્રો। અને એક બીજું કે सीसी પેપર સોલ્યુશન એનો પાર્ટ 1 ને પાર્ટ 2 મિત્રો બનાવ્યું છે કે જેના અંદર ગુજરાતી વ્યાકરણ અને એના અંદર રીઝનિંગ में સારી રીતે સમજાયેલું છે મિત્રો। આ 6-7 જે વિડિયો છે મિત્રો એ બધા તમારે જોવાના છે અને આ પણ વિડિયો તમારે જોવાનું છે। હવે ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો જે તમારી सीसीईटी एक्जामના અંદર પૂછાયેલો છે મિત્રો વસુધા પ્લસ એવ બરાબર વસુદેવ થાય છે સંધિ જોડો એના અંદરથી આ પ્રશ્ન પૂછાયો તો મિત્રો યાદ રાખી લેજો। હવે ચોથા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે પાશેરમાં પહેલી પૂર્ણીનો અર્થ શું થાય છે। યાદ રાખજો મિત્રો આ તમારી 9 મે અથવા 8 મેના અંદર પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે કે પાશેરમાં પહેલી પૂર્ણીનો અર્થ શું થાય છે તો તદ્દન શરૂઆત નવી શરૂઆત કરવી બરોબર। આવો મતલબ આનો થાય છે। જોઈ લો મિત્રો તમારા પ્રશ્નોનું લેવલ કેવું છે મિત્રો। અને થોડો ચેન્જ મિત્રો તમારી પરીક્ષાના અંદર આવ્યો છે ઇલેક્શન બાદ તમારી જે પરીક્ષા ચાલુ થઈ છે એના અંદર થોડો ચેન્જ આવેલો છે મિત્રો એટલે એ બાબતને તમારે સમજવા માટે મિત્રો આ બંને શિફ્ટના પ્રશ્નો હું એક જ વિડિયોના અંદર બનાવું છું। હવે પાંચમા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો ખેતરમાં તૈયાર કરેલ પાક એનો ફસલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે બરોબર। જે શબ્દ આપ્યો છે મિત્રો એ રીતનો તમારે જવાબ આપવાનો રહેશે બરોબર। અમુક પ્રશ્નો એવા છે કે જેના મને વિકલ્પો નથી મળે એટલે મેં મારી રીતે વિકલ્પ મતલબ સાચો જવાબ જ હશે બરોબર એ રીતના જ મેં આના અંદર સેટ કરેલા છે। હવે છઠ્ઠા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કહેવત ઓળખાવો સોડી વચ્ચે સોપારી। યાદ રાખજો મિત્રો કહેવત ઓળખાવો સોડી વચ્ચે સોપારી ધર્મ સંકટમાં મુકાવવું બરોબર। એટલે આ પણ પ્રશ્ન તમારી सीसीईटी एक्जामના અંદર પૂછાઈ ગયો। હવે સાતમા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે સમાસ ઓળખાવો આશ્રય સ્થાન। યાદ રાખજો મિત્રો આશ્રય સ્થાન એ તત્પુરુષ સમાસ થાય છે। હવે આઠમા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો યાવચંદ્ર દિવાકરો। યાદ રાખજો મિત્રો યાવચંદ્ર દિવાકરો આ જીસીઆરટીનો શબ્દ સમૂહ છે મિત્રો યાદ રાખી લેજો। હવે તમને ખબર પડી કે જીસીઆરટીના અંદરથી પણ આવી રીતના પ્રશ્નો પૂછાય છે તો યાવચંદ્ર દિવાકરો એ જીસીઆરટીનો શબ્દ છે બરોબર। શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દના અંદર પૂછાતો કે જ્યાં સુધી ચંદ્ર અને સૂર્ય છે ત્યાં સુધી આનો શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આ રીતનો થાય છે બરોબર। યાવચંદ્ર દિવાકરો એનો મતલબ એ રીતનો થાય છે મિત્રો કે જ્યાં સુધી સૂર્ય અને ચંદ્ર છે ત્યાં સુધી। હવે નવમા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે સમાનાર્થી શબ્દ આપો દાદુર એટલે દેડકો થાય છે। જો મિત્રો આ બહુ ભારે શબ્દ છે સમાનાર્થી દાદુર। દાદુર એટલે દેડકો થાય છે બરોબર। જે તમારી 8 મે અને 9 મેની કોઈ એક એક્ઝામના અંદર અથવા કોઈ એક શિફ્ટના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે। હવે 10મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાસ ઓળખાવો વૃદ્ધાવસ્થા। યાદ રાખજો મિત્રો સમાસના અંદર યાદ રાખી લેવાનું કર્મધારય તત્પુરુષ સમાસ છે બરોબર અને બહુવ્રીહી આ ત્રણ સમાસ સૌથી વધારે પૂછાય છે બરોબર। એટલે ગોખી જ મારવાના સમાસ ઓળખાવો વૃદ્ધાવસ્થા તો કર્મધારય સમાસ આ થાય છે બરોબર। તો વિડીયો તમને કેવું લાગે છે મિત્રો કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો। ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બીજી
મહત્વની વસ્તુ કે મેં સીસીઈ માટે મારી ચેનલ પર અગાઉ 7 વિડીયો બનાવ્યા છે, એનું આખું પ્લેલિસ્ટ છે મિત્રો, એ જુઓ કારણ કે તમને ખૂબ જ કામ આવશે મિત્રો. પાછળથી પસ્તાવાનો કોઈ મતલબ નથી, બરોબર. વિડીયો જુઓ, મહેનત કરો, તમને 100% તમે સારી રીતે પાસ કરી દેશો. હવે 11મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાનાર્થી શબ્દ આપો શરમ. શરમ માટે સમાનાર્થી શબ્દ માંગ્યો તો મિત્રો લાજ અથવા મર્યાદા થાય છે. હવે 12મા નંબરનો એક શબ્દ પૂછાયો તો કે સાચી જોડણી લખો તો સરોજીની મિત્રો આ રીતની લખાય છે. સાચી જોડણી જોઈ લો, સરોજીની ફરીથી રિપીટ થઈ શકે છે. હવે 13મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સાચી જોડણી લખો લિપિ, તો લિપિ મિત્રો આ રીતની લખાય છે. હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન આપેલો હતો કે સાચી જોડણી લખો અતીત. યાદ રાખજો મિત્રો, અતીત આ રીતની લખાય છે. તો વિડીયો કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે સમાસ ઓળખાવો નવવધુ. યાદ રાખજો મિત્રો, સમાસ ઓળખાવો નવવધુ એ કર્મધારય સમાસ છે મિત્રો, જે તમારી સીસીની એક્ઝામના અંદર મિત્રો આ પૂછાઈ ગયેલું છે. સમાસના અંદરથી મિત્રો ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાય છે, બરોબર. એ તમારે સારી રીતે સમજવાના રહેશે. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિરોધાર્થી શબ્દ આપો. રાત તો દિવસ થાય છે મિત્રો, બરોબર. રાત તો દિવસ થાય છે, વિરોધાર્થી શબ્દ છે, એના દરેકને આવડતો હશે. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન છે અને બહુ મસ્ત મજાનો પ્રશ્ન છે મિત્રો કે સમાજ ઓળખાવો, બરોબર. દાનવીર, દાનવીર છે ને મિત્રો એ તત્પુરુષ સમાસ છે, બરોબર. અને દાનવીર શબ્દનો આપણે વિગ્રહ કરો મિત્રો તો દાનમાં વીર. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આ રીતનો પ્રશ્ન છે. કદાચ પૂછાઈ જાય, આ ફેરે વિગ્રહ પૂછાઈ જાય તો તમને આ સારી રીતે જવાબ આવડે, બરોબર. ડાયરેક્ટ સમાસ પણ પૂછાય છે અને ડાયરેક્ટ એનો વિગ્રહ પણ પૂછાય છે, એટલે આટલી વસ્તુ તમારે ધ્યાનથી સમજવાની રહેશે. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાસ ઓળખાવો ગૌમુખ. યાદ રાખજો મિત્રો, સમાસ ઓળખાવો ગૌમુખ એ તત્પુરુષ સમાસ છે. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાસ ઓળખાવો મરણપોખ. યાદ રાખજો મિત્રો, મરણપોખ એ મધ્યમ પદ લોપી સમાસ છે અને આ તમારી આ સીસીની એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે અને આગળ પણ પૂછાશે અને આગળની શિફ્ટોના અંદર પણ આ ફરીથી રિપીટ થયેલો છે. એટલે આપણા વિડીયોના અંદર જેટલા પણ પ્રશ્નો છે ને મિત્રો એ દરેક રિપીટ થવાની સંભાવના હોય છે, બરોબર. એટલે વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવું, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેવું. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે સાચી જોડણી લખો તો વિકેન્દ્રીકરણ મિત્રો આ રીતનું લખાય છે. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંધિ વિગ્રહ કરો. યાદ રાખજો મિત્રો, સંધિ વિગ્રહ કરો તો નીચે શબ્દ આપેલો છે મિત્રો વ્યાયામ. યાદ રાખી લેજો, વ્યાયામ એનું સંધિ વિગ્રહ આપણે કરવાનો હોય તો v પ્લસ આયામ બરાબર વ્યાયામ થાય છે. જોઈ લેજો, v પ્લસ આયામ બરાબર વ્યાયામ થાય છે. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો એ તમારી એક્ઝામના અંદર સીસીની આ રીતે પૂછાયેલો છે મિત્રો, ખો ભૂલી જવી. યાદ રાખજો મિત્રો, ખો ભૂલી જવી એટલે આદત જતી રહેવી. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો અને તમારા રીઝનિંગના અંદર પૂછાયેલો છે તે 642 પછી 12 આપેલા છે, એવી રીતે 483 બરાબર 15 કઈ રીતે આવ્યા મિત્રો એ તમને સમજાવું મિત્રો. જે સંખ્યા આપી છે ને એનો સરવાળો કરવાનો છે. 6 4 10 ને 2 12 એટલે 12 લખેલા છે, બરોબર. એવી રીતે આ 15 કઈ રીતે આવ્યા મિત્રો, 4 8 12, બરોબર. 12 ને 3 15 એટલે આ રીતના 15 આવ્યા છે મિત્રો. તમારું રીઝનિંગ છે ને એકદમ સિમ્પલ પૂછાય છે, બરોબર. થોડું તમારી લોજિકલી રીતે વિચારશો મિત્રો તો 100% તમને જવાબ આવી જશે, બરોબર. રીઝનિંગ તમારું એકદમ સાવ સિમ્પલ રીતે પૂછાતું હોય છે. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન, બરોબર. ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો તો ઉજ્જડ ગામમાં એરંડાને પ્રધાન જેવું માન મળે છે, બરોબર. યાદ રાખી લેવાનો, આ વારંવાર રિપીટ થાય છે. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સમાનાર્થી શબ્દ આપો. સ્વચ્છ, સ્વચ્છનું થાય છે મિત્રો નિર્મળ, તદ્દન સાફ, બરોબર. આ તમને આવડતું હશે. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ ફાળ શબ્દનો અર્થ આપો. ડાયરેક્ટ આ રીતનું મિત્રો પૂછાઈ ગયું હતું તમારે સીસીની એક્ઝામના અંદર કે ફાળ શબ્દનો અર્થ આપો તો ધ્રાસકો અથવા બીક થાય છે. ફાળ પડવી આપણે નથી કહેતા, તો બીક લાગવી, બરોબર. ધ્રાસકો પડવો. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો આવરદા. યાદ રાખજો, આવરદા શબ્દનો અર્થ આપો. બહુ ડિફિકલ્ટ છે આ શબ્દ. આવરદા શબ્દનો અર્થ આપો તો આયુષ્ય થાય છે અથવા જીવનકાળ થાય છે મિત્રો. તમારી એક્ઝામના અંદર રિપીટ થઈ શકે છે, બરોબર. આવરદા શબ્દનો અર્થ આપો તો આયુષ્ય અથવા જીવનકાળ થાય છે. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સાચી જોડણી લખો. અભિસારિકા. તો મિત્રો જોઈ લો, અભિસારિકા આ રીતની લખાય છે અને અગાઉની જે સીસીની શિફ્ટોના અંદર ઘણી વાર પૂછાઈ ગયેલી છે. એટલા માટે કહું છું મિત્રો, પ્રશ્નો રિપીટ થાય છે, બધા વિડીયો જોઈ લેજો મિત્રો. સારી રીતે તમે 55-60 માર્ક્સ લાવી દેશો મિત્રો. એટલા તો મેં વિડીયો બનાવી દીધા છે, બરોબર. ચેનલ પર પડ્યા છે સીસી સ્પેશિયલ 2024 એવું, બરોબર. 7 અને 8મા નંબરનો વિડીયો બીજા બનતા રહેશે, બરોબર. એ બધા વિડીયો જુઓ જે લોકોના બાકી છે, બરોબર. અને ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાસ ઓળખાવો અને તેનો વિગ્રહ કરો, બરોબર. તો બ્રહ્માંડ, બ્રહ્માંડ છે મિત્રો એ તત્પુરુષ સમાસ છે, બરોબર. અને તેનો વિગ્રહ થાય છે મિત્રો બ્રહ્માનું અંડ, બરોબર. યાદ રાખી લેવાનું, બ્રહ્માંડનો સમાસ થાય છે તત્પુરુષ સમાસ અને બ્રહ્માંડનો વિગ્રહ થાય છે બ્રહ્માનું અંડ થાય છે, બરોબર. આટલું યાદ રાખવાનું. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાસ ઓળખાવો અને તેનો વિગ્રહ કરો. તો સ્વર્ગવાસ. યાદ રાખજો મિત્રો, સ્વર્ગવાસ છે મિત્રો એ તત્પુરુષ સમાસ છે અને સ્વર્ગમાં વાસ એ એનો વિગ્રહ થાય છે. જોઈ લો એકવાર ફરીથી કે સ્વર્ગ
સ્વર્ગવાસ એ તત્પુરુષ સમાસ છે અને સ્વર્ગવાસનો વિગ્રહ થાય છે મિત્રો સ્વર્ગમાં વાસ. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ. સાચી જોડણી લખો મિત્રો આશીર્વાદ. યાદ રાખી લેજો, સાચી જોડણી લખો આશીર્વાદ. તો આશીર્વાદ મિત્રો આ રીતની લખાય છે અને અગાઉની શિફ્ટના અંદર ઘણી વાર પૂછાઈ ગઈ. જો મિત્રો પ્રશ્નો કેવા રિપીટ થાય છે, બરોબર. એટલે વિડીયો બધા જુઓ. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયોની લિંક શેર કરતા રહેજો. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો. આ પ્રશ્ન તમારી સીસીની એક્ઝામના અંદર 8 મે અથવા 9 મહિના અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે કે કોઠે પડવું. યાદ રાખજો, કોઠે પડવું એટલે માફક આવવું થાય છે, બરોબર. હવે કારણ માસક લખાયું છે મિત્રો, થોડું કરેક્શન કરી લેજો. માફક આવવું આટલું યાદ રાખવાનું. કોઠે પડવું એટલે માફક આવવું. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, બરોબર. ઉંમર આધારિત દાખલો હશે અને તમને આવડશે મિત્રો. એકદમ સિમ્પલ છે. સૌપ્રથમ પ્રશ્નને તમે સમજી લો મિત્રો. દીપા એ રીટાથી મોટી છે, જે સુધાથી પણ મોટી છે, બરોબર. પવન એ દીપાથી મોટો છે, તો બીજા નંબરમાં સૌથી મોટું કોણ? આ રીતનો પ્રશ્ન હતો. તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે શું કરવાનું? જે નામ આપે એ લખવાના, બરોબર. સૌપ્રથમ આપણે આ નામ લખેલા છે મિત્રો, એ વાર ભૂલી જાઓ, બરોબર. હું જે બોલું એના પર ધ્યાન આપો. સૌપ્રથમ દીપા એ રીટાથી મોટી છે, તો પવનના હાલ બી ભૂલી જાઓ મિત્રો. દીપા એ રીટા કરતાં મોટી છે, બરોબર. એટલે દીપા આગળ આવશે, રીટા પાછળ આવશે, બરોબર. હવે આગળ આપણે વાંચીએ. જે સુધાથી મોટી છે, બરોબર. જે સુધાથી પણ મોટી છે, એટલે જે એટલે રીટા માટે, બરોબર. એટલે રીટા સુધા કરતાં મોટી હોય એટલે રીટાના પાછળ આવે સુધા, બરોબર. એટલે આ ગોઠવાઈ ગયું. પવનના હાલ બી ભૂલી જતો, બરોબર. દીપા એ રીટા કરતાં મોટી છે, રીટા કરતાં નાની છે સુધા, બરોબર. એટલે લિંક આ રીતની બનશે મિત્રો. સુધા કરતાં મોટી છે રીટા, રીટા કરતાં મોટી છે દીપા, બરોબર. હવે આગળનું આપણે સેન્ટેન્સ વાંચીએ. પવન એ દીપા કરતાં પણ મોટો છે, બરોબર. એટલે દીપાના આગળ હવે આપણે મૂકી દઈએ પવન, બરોબર. તો પવન એ દીપા કરતાં પણ મોટો છે એટલે આ રીતનું બનશે. પવન કરતાં નાની છે દીપા, દીપા કરતાં નાની છે રીટા, રીટા કરતાં પણ નાની છે સુધા, બરોબર. આગળ હવે આપણે પ્રશ્ન વાંચીએ મિત્રો. તો બીજા નંબરમાં સૌથી મોટું કોણ? તો બીજા નંબરના અંદર આવશે મિત્રો પવન, પછી આવે છે દીપા. તો દીપા છે ને બીજા નંબરના અંદર સૌથી મોટી છે એટલે આપણો જવાબ આવશે દીપા. તો આ રીતનું મિત્રો સમજો તો 100% તમને જવાબ આવડશે. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાસ ઓળખાવો. આ ગાડી અગાઉની શિફ્ટના અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે. જો મિત્રો રિપીટ થાય છે, બરોબર. આ ગાડી એ મધ્યમ પદલોભી સમાસ છે, બરોબર. અને એનો વિગ્રહ થાય છે આગ વડે ચાલતી ગાડી. આટલું યાદ રાખવાનું. આ રીતની તૈયારી કરવાની મિત્રો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો મિત્રો. અને બીજું કે મેં સીસી માટે 7 વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો. એ બધા વિડીયો તમે જોઈ લેજો, કારણ કે ચેનલ પર પડેલા છે, બરોબર. એ બધા વિડીયોની લિંક મિત્રો આ વિડીયો જ્યારે પૂરું થાય છે એની એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર લગાવી દે એટલે તમે જુઓ અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરતા રહો. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો. સાથે બેસીને અભ્યાસ કરનાર એને સહઅધ્યાયી કહેવાય છે, બરોબર. સાથે બેસીને અભ્યાસ કરનાર એને સહઅધ્યાયી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે સંધિ જોડો. સંધિ જોડવાની છે મિત્રો. રઘુ પ્લસ ઉત્તમ બરાબર રઘુત્તમ થાય છે, બરોબર. ફરીથી રિપીટ થઈ શકે છે અને આ તમારી જે 8 અને 9 મહિના અંદર આ પરીક્ષા જે લેવરાઈ છે મિત્રો એના આ પ્રશ્નો છે મિત્રો. તમને કેવા લાગે એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી દેજો. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. ચેતતો નર સદા સુખી. યાદ રાખજો મિત્રો, ચેતતો નર સદા સુખી. જે ચેતીને ચાલી શકે છે તે જ સુખી થઈ શકે છે. યાદ રાખજો મિત્રો, આ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થાય છે ચેતતો નર સદા સુખી. જે ચેતીને ચાલી શકે ને તે જ સુખી થઈ શકે છે. આટલું યાદ રાખવાનું. ફરીથી રિપીટ થઈ શકે છે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સાચી જોડણી લખો પરિસ્થિતિ. તો મિત્રો પરિસ્થિતિ આ રીતની લખાય છે, જોઈ લેવાની. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ખાડો ખોદે તે પડે. યાદ રાખજો મિત્રો, ખાડો ખોદે તે પડે. આ રીતનો પ્રશ્ન તમારી એક્ઝામના અંદર શિષ્ય નહીં પૂછાયો હતો. ખાડો ખોદે તે પડે. જેવું કરે તેવું ભોગવવું, બરોબર. યાદ રાખજો, જેવું કરે તેવું ભોગવવાનું એટલે ખાડો ખોદે તે પડે. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો અને એનાલોગીના અંદર તમને પૂછાતો અને એનાલોગી સારું એવું પૂછાય છે મિત્રો, બરોબર. થોડું તમારે લોજિક લગાવવાનું. 100% તમને માર્ક્સ આવે. 2 થી 3 માર્ક્સમાં પૂછાય છે, બરોબર. અને આ રીતનું જ પૂછાતું હોય છે. અહીંયા જો મિત્રો કૌંસના અંદર લખેલું છે 180 અને 18, બરોબર. બીજા કૌંસમાં લખેલું 420 અને 42. ત્રીજા કૌંસના અંદર લખ્યું 610 અને ખાલી જગ્યા આપેલી છે. બીજું કશું નથી કરવાનું મિત્રો. આજે 180ના અંદરથી મીંડું ઉડાડી દો મિત્રો તો 18 આવે, બરોબર. 420ના અંદરથી મીંડું ઉડાડી દો તો 42 આવે. એવી રીતે 610ના અંદરથી મીંડું ઉડાડી દો તો 61 જવાબ આવે, બરોબર. તો 61 જવાબ કઈ રીતે આવે મિત્રો? એકદમ સિમ્પલ હોય છે મિત્રો. થોડું લોજિક જોડાવો ને તો 100% તમને આ જવાબ આવડી જાય. કારણ કે તમારા પેપરના અંદર 1 કલાક જ છે મિત્રો, બરોબર. લોબી ગણતરીવાળા બિલકુલ પ્રશ્નો હોતા નથી, બરોબર. એટલે તમારે વિચાર માગી લેશે, બરોબર. પણ તમે લોજિકલી રીતે સારું તો તમારી વિચાર શક્તિ હશે તો 100% તમારા જવાબ આવી જશે, બરોબર. આપણે 50, 55, 60 લાવવાના હશે, એના 12 ઉપર લાવવાના છે એટલે તમને 100% મેન્સ આપવા મળશે. બસ આટલું યાદ રાખજો. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સમાનાર્થી શબ્દ આપો. અખંડ. અખંડનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય છે મિત્રો આખું સળંગ થાય છે. યાદ રાખી લેજો, પૂછાઈ શકે. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો સમાસ ઓળખાવો. લે
મુખ. યાદ રાખજો મિત્રો, લે અને મુખ એટલે દ્વંદ્વ સમાસ થાય છે. આ તમને આવડતું હશે, બરોબર. આ સમાસ રિપીટ થઈ શકે. હવે 43માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાનાર્થી શબ્દ આપો આદેશ. આદેશનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય છે મિત્રો હુકુમ અથવા આજ્ઞા થાય છે. આ તમને આવડતો હશે, સિમ્પલ છે, બરોબર. તો વિડીયો મિત્રો તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. હજુ પ્રશ્નો આગળ ચાલુ છે, બરોબર. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો મિત્રો. અને આગળ આપણી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે, ના જોયા હોય તો બધા જોઈ લેજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે 44માં નંબરનો પ્રશ્ન મિત્રો તમારી સીસીની એક્ઝામના અંદર પૂછાયો તો મિત્રો એકવાર જોઈ લો. અખિલ. અખિલ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ આપવાનો છે મિત્રો. એટલે અખિલનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય છે સમગ્ર, બધું અથવા સમસ્ત. એ થાય છે. આ ત્રણ શબ્દો લઈ લીધા છે મિત્રો. જો ફરીથી એક્ઝામના અંદર પૂછાય તો તમને આ સારી રીતે આવડે. હવે 45માં નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, એ મેથ્સના અંદર તમારે પૂછાયેલો છે, બરોબર. એ તમે જોઈ લો મિત્રો. બહુ સિમ્પલ છે મિત્રો. આવા જ દાખલા તમારી એક્ઝામના અંદર પૂછાય છે. અને આ તો દાખલો વારંવાર રકમ બદલાય છે મિત્રો, પણ વારંવાર પૂછાય છે, એટલા માટે મારો લેવો પડે છે, બરોબર. 2 થી 3 માર્ક્સ તમારે એકના એક જેવા દાખલા તમારે પૂછાય છે મિત્રો. એટલે 2 થી 3 માર્ક્સ તમારે સારી રીતે કવર થઈ જશે જો આ વિડીયોને સારી રીતે અને ધ્યાનથી જોવો તો, બરોબર. તો આપણે દાખલો સમજીએ મિત્રો. સૌપ્રથમ શું એની રકમ છે, બરોબર. ટેબલ અને ખુરશીની કિંમતો છે મિત્રો 900 રૂપિયા છે. ટેબલ એ ખુરશી કરતાં 300 રૂપિયા મોંઘી છે, તો ટેબલની કિંમત શોધો. તો સૌપ્રથમ મિત્રો તમારે શું કરવાનું, બરોબર. ટેબલ અને ખુરશીની કિંમત અહીંયા નીચે આપેલી છે. જુઓ, ટેબલ પ્લસ ખુરશી બરાબર 900 રૂપિયા, બરોબર. હવે આગળ આપણે વાંચીએ. એ ખુરશી કરતાં 300 રૂપિયા મોંઘી છે, બરોબર. એટલે ખુરશી કરતાં ટેબલ છે ને મિત્રો એ 300 રૂપિયા મોંઘું છે. એટલે તમારે આ 900ના ભાગ કરવાના છે. એટલે 900ના ભાગ કરો ને તો 600 થાય અને એક 300 થાય. એટલે તમે જોઈ લો, આ 600ના અંદરથી 300 બાદ કરો તો 300 વધવાના. એટલે 300 વધારશે ટેબલ ખુરશી કરતાં. એટલે ખુરશીની કિંમત 300 રૂપિયા અને ટેબલની કિંમત 600 રૂપિયા. એટલે 300 વધી ગયા, બરોબર. એટલે આ વસ્તુ તમે સમજો મિત્રો. અને આના અંદર આપ્યું છે મિત્રો, આગળ જોઈએ તો ટેબલની કિંમત શોધો. તો ટેબલની કિંમત મિત્રો 600 રૂપિયા થશે અને ખુરશીની કિંમત થશે 300 રૂપિયા. એટલે અહીંયા આપેલું છે. જો બીજું સેન્ટેન્સ આપેલું છે મિત્રો કે ખુરશી કરતાં ટેબલ 300 રૂપિયા મોંઘું છે, બરોબર. તો ટેબલ 300 રૂપિયા મોંઘું હોય તો 600 હોય, બરોબર. 600 ઓછા 300 કરો તો 300 રૂપિયા વધી જાય, બરોબર, ટેબલના અંદર. એટલે આ રીતનો જવાબ આવે છે. સારી રીતે તમે સમજી ગયા હશો, બરોબર. આ વસ્તુ અહીંયા સામે લખેલી છે એટલે પણ તમે સારી રીતે સમજાશે. એટલે જવાબ આવશે મિત્રો ટેબલનો આવશે 600 રૂપિયા, બરોબર. અને ખુરશીની કિંમત આવશે 300 રૂપિયા. હવે 46માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાસ ઓળખાવો લંબગોળ. યાદ રાખજો મિત્રો, લંબગોળ સમાસ ઓળખાવાનો છે. એ કર્મધારય સમાસ છે. હવે 47માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો. ગાયના બચ્ચા માટે વપરાતો શબ્દ. તો વાછરડું છે મિત્રો. આ તો પહેલા બીજા 1 થી 5ના અંદર પૂછાય છે, બરોબર. આ દરેકને આવડતું હોય. હવે 48માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંધિ જોડો. યાદ રાખજો મિત્રો, સંધિ જોડવાની છે. પરી પ્લસ આવરણ બરાબર પર્યાવરણ થાય છે. અને અગાઉની શિફ્ટના અંદર પણ પૂછાયો અને હમણાં 8 મે અને 9 મેની એક્ઝામના અંદર પણ પૂછાયો. વિચાર કરો મિત્રો, પ્રશ્નો રિપીટ થાય છે, સમજો એક બાબતને, બરોબર. હવે 49માં નંબરનો પ્રશ્ન છે કે કહેવતનો અર્થ આપો. ખાતર પાડવું. યાદ રાખજો મિત્રો, ખાતર પાડવું એટલે ચોરી કરવી. આ તમારી સીસીની એક્ઝામના અંદર પૂછાય તો કહેવતનો અર્થ, બરોબર. હવે 50માં નંબરનો દાખલો છે મિત્રો, બરોબર. એ રિઝનિંગનો દાખલો છે. એકવાર સમજો મિત્રો, તમને આવડશે. અને આ રીતનું તમારું રિઝનિંગ પૂછાય છે. 6, 9, 18, બરોબર. 2 ખાલી જગ્યા આપેલી છે. એના અંદર જવાબ 30 અને 33 આવે છે. તો જવાબ કઈ રીતે આપણે એ સમજવું છે, બરોબર. 6ના અંદર 3 ઉમેરો તો 9 થાય. 9ના અંદર 9 ઉમેરો તો 18 થાય. 18ના અંદર 3 ઉમેરો તો 21 થાય. 21ના અંદર 9 ઉમેરો તો 30 થાય છે. એટલે 30 જવાબ આવે. અને 30ના અંદર 3 ઉમેરો તો 33 થાય છે. એટલે સિમ્પલ છે મિત્રો. એકવાર 3 પ્લસ કરવાના ને એકવાર 9 પ્લસ કરવાના. એકવાર 3 પ્લસ કરવાના, એકવાર 9 પ્લસ કરવાના, બરોબર, સંખ્યાના અંદર. એટલે તમારો જવાબ આવી જાય, બરોબર. આટલું લોજિક યાદ રાખવાનું. હવે 51માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. પાણી પાય તેટલું પીવું. યાદ રાખજો મિત્રો, રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. પાણી પાય તેટલું પીવું. કોઈ કહે એટલું કરવું, બરોબર. કોઈ કહે તેટલું જ કરવાનું. આટલું યાદ રાખવાનું. આ ફરીથી રિપીટ થઈ શકે છે. હવે 52માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ. ડૂબી જવાનો અર્થ શું થાય? તો મગ્ન થઈ જવું. યાદ રાખજો મિત્રો, ડૂબી જવાનો અર્થ શું થાય છે? મગ્ન થઈ જવું. હવે 53માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ. 13, 24, 12, 19, 9, 4, 22, 14 અને 5નો મધ્યસ્થ શોધવાનો. સૌપ્રથમ મિત્રો તમારે શું કરવાની છે? આ સંખ્યાને તમારે લાઇનસર ગોઠવવાની છે. એટલે સૌથી પહેલા આવશે 4, 5, 9, 12, 13, 14, 18, 22 અને 24. આ રીતની ગોઠવવાની છે. ત્યારબાદ મધ્યસ્થ એટલે વચ્ચેની સંખ્યા. તો અહીંયાથી 4 મિત્રો, 4, 5, 9, 12, એના તો વચમાં 3 આવે છે. અને 14, 18, 22, 24 એટલે વચ્ચેના અંદર 13 આવે છે. એટલે આપણો જવાબ આવશે મિત્રો મધ્યસ્થ 13 આવશે, બરોબર. જે સંખ્યા આપી છે ઉલટી સુલટી એને સારી રીતે ગોઠવી દેવાની લાઇનસર. અને એના વચમાં અંદર જે સંખ્યા આવતી હોય ને એ સંખ્યાનો મધ્યસ્થ થાય છે, બરોબર. 100% તમારી એક્ઝામના અંદર આ પૂછાઈ ગયો. 8 અને 9 મેના અંદર આગળ પણ પૂછાશે.
હવે 54માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાનાર્થી શબ્દ આપો સમુદ્ર. સમુદ્ર માટે સમાનાર્થી શબ્દો તો ઘણા બધા છે મિત્રો, બરોબર, પણ મેં અહીંયા લખ્યો છે રત્નાકર, બરોબર. તમારી એક્ઝામના અંદર જે આપ્યો હોય એ તમારે લખવાનું. હવે 55માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાનાર્થી શબ્દ આપો હલ. હલ એટલે ઉકેલ થાય, બરોબર, આ તમને આવડે, બરોબર. હવે 56માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિરોધાર્થી શબ્દ આપો વ્યવહાર. વ્યવહાર એટલે દુર્વ્યવહાર થાય અથવા અવ્યવહાર પણ થાય છે, બરોબર, આટલું યાદ રાખી લેજો. હવે 57માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાસ ઓળખાવો ઋણ મુક્ત. યાદ રાખજો મિત્રો, સમાસ ઓળખાવાનો છે ઋણ મુક્ત એટલે એ તત્પુરુષ સમાસ છે, બરોબર. આ વિડીયોનો સૌથી લાસ્ટમાં નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, બરોબર, જે તમારી 8મી મે અને 9મી મેના અંદર જે આ પ્રશ્નો લેવરાયા મિત્રો, એના 58 પ્રશ્નો છે મિત્રો, જે તમારી એક્ઝામના અંદર ખૂબ કામ આવવાની છે, જેનો પરીક્ષા બાકી છે એમને, બરોબર. અને ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી દેજો. એટલે આ લાસ્ટમાં નંબરનો 58માં નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, સંધિ જોડો 9 + ઓઢા એટલે નવોઢા થાય છે. આગળ ઘણી બધી આ સીસીની શિફ્ટોના અંદર પૂછાઈ ગયો મિત્રો, જો રિપીટ થાય છે પ્રશ્નો, ફરીથી કહું છું. એટલે આ વિડીયો તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે મેં સીસી માટે મારી ચેનલ પર 7 વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, એ તમે જુઓ અને તમારા મિત્રોને શેર કરો. ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.